When one woman rises, she lifts herself, and when many rise together, they lift the world. Namaste and warm good evening to each one of you present here. I'm Jagriti Lamichhane, and I'm honored to be your host for this powerful dialogue and interactive session. Introducing myself, I'm the co founder of Together We for a Better Me, a youth led initiative working to raise awareness about mental health, healing, and emotional well being. I also serve as co-founder of PraYuJa and currently also hold the position of secretary at the Leo Club of Pokhara Lakeside. Thank you everyone for being here today. This evening isn't just a discussion, but it's a space for truth, reflection, and collective courage. We welcome you to our feature session titled Feminine Societal Theories, but What Do Women Today Want? Before we dive into today's dialogue, allow me to share a few words about the organizing platform behind this transformative conversation. Ensus Prayusa. Answers PraYuJa is more than a brand. It's a mission born from deep friendship of young women determined to make a difference. Rooted in the values of sustainability, gender equality, nature healing, and such PraYuJa stands as a beacon of youth-led impact. From advocating to women's wellness to remedies like Amako Osadi, we believe in tradition with transformation, and our path is guided with empathy, innovation, and bold commitment to changing narratives, and that journey continues today with you all. Now, focusing on the heart of today's session, Project PraYuJa. This initiative was launched to call to awaken this silent feminism within our culture, not to just explore, not just rights and rules, but real stories, real voices, and real struggles. Tonight, it's such an invitation, so let's lean in, listen deeply, and speak truthfully. Now, with great honor and admiration, I now welcome our guest speaker, Ms. Prena Parajuli. Prena is passionate advocate for youth empowerment, gender justice, and community-led change. She is the visionary behind Baidam Balmanch, a platform she founded in 2014 to amplify the voices of young people. Crowned as Miss SLC 2016, Prena has been using her voice and presence for powerful causes from a young age. Today, she joins us with her sheer journey, not just as a role model but as a woman who has walked through challenges and transformation with courage. Now, introducing our moderator for today's session. And I'm equally honored to introduce the force who will be guiding us in today's conversation, Miss Prapti Lamsal. Prapti is founder of Together We for a Better Me and co-founder of Insist Prayuza and the visionary behind the project Prayuza herself. She is a powerful communicator, a gold medalist in national inter-college competition, embassy of Pakistan, and above all, she is who leads the empathy and intention. Let's welcome Prapti and allow her to take us to this space with real stories and deep reflection. So now, with full excitement and respect, I hand over the floor to our inspiring moderator of the evening, Miss Prapti Lamsal. Prapti, the space is yours. Okay, so thank you so much, Jagriti. And first of all, I like to present my warm greetings to all the audience present over here. It's me, the moderator of today's session, under the title Feminine Societal Theories, but What Do Women Today Truly Want? Under Project PraYuJa, Feminism, a Call for Change in Nepal. I am myself the visionary and a key driving force behind this project, which has been organized and launched in order to promote feminism in Nepal. So, with this motive today, we all are present here to raise the voices of feminism and empower the voices of feminism for equality and equity in the society. With it, we have our guest, Ms. Prena Parajuli. And as our session host has already described so many things about the professional background of Prena Parajuli and what are the contributions which she has made in the society till today, today we will be discussing a very vital topic and thought provoking questions with Prerna ji.
and what are the mentalities of the community today, which means the audience and participants of the session today. So let's start with the session. Theme of the session itself, I like to start with my questions with Prena Parajuli. So the theme of the today's session has been set as feminine societal theories, but what do women truly one in today's world? So, as a theme expresses that there are a lot of societal theories which are concerned with feminine as well as masculine. I am not distinguishing any theories on the basis of gender, but to the reality and to the fact there are a lot of theories which has been made by the society for the survival of existence, but a lot of theories are there which is more targeted and dominating towards women. So in order to maintain the balance of rights and equity for justice and professionalism, there is a very vital need of feminism today. And what is actually feminism? We have been talking about feminism since decades, and since ancient times the concept of feminism has come up, but we are still particularly unknown about the real concept of feminism, due to which there are a lot of biased thought process and narrow concepts which has been kept by the public on us as feminists. So, as the guest speaker of today's session, firstly I like to request Ms. Prena Parajuli to clarify the concept of real feminism and why are we being called as a feminist today, and what is our real motive behind it. Okay, so hello and namaste, everybody. Thank you, Prapti, for your question. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, so since you have asked a long question, but one thing that I've understood from your question, which is most importantly about feminism and why today's generation, especially women, they root for this term. So, I myself, being a woman who is born in 21st century, and I myself who roots for feminism, what I believe is feminism is not, feeling highly, women feeling highly about themselves in regard to a man, but being vocal about their rights, their equality, despite saying that I am in 21st century, I'm living in 21st century, we have to go through a lot of patriarchal thoughts, despite having a belief that women are as equal as men, there are so many things that we have to fight on a daily basis. So अब यो फेमिनिजम भनेर मैले अलरेडी भनिसकेँ ब्रोडर एस्पेक्टमा चाहिँ दे आर सो मेनी मिथ्स होइन कतिलाई लाग्छ कि फेमिनिजम भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ लाइक ठुल्ठो कपडा लगाएर हिँड्न खोज्ने उनीहरू हुन्छ नि ग्याङ्स्टर काइन्ड अफ भाइब्स दिने अथवा वाइ आर दे कल्ड एज फेमिनिस्ट यो फेमिनिस्ट भन्ने बित्तिकै मान्छेको हेर्ने नजरिया नै एकदमै नराम्रो हुन्छ कि तर हाम्रो हाम्रो टर्मिनोलोजीमा फेमिनिजम भने के हो भन्दाखेरि एज अ वुमेन we deserve equal opportunity, equal rights. Ani, we are here to vocal about our rights. For example, in a sense, if I am a woman and if I love to wear a burqa or if I love to wear short clothes, there should be no one telling us what not to wear and what to wear. यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो इट्सेल्फ इज अ फ्रिडम के यदि तपाईँलाई कसैले क्वेसन गर्नुहुन्छ भने द्याट इज अ फ्रिडम द्याट इज द क्वेसन टु योर फ्रिडम सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वी आर स्टिल सो इन्टाइटल्ड टु बी हामी चाहिँ सप्रेसिभ हामी चाहिँ एज अ वुमेन सप्रेसिभ भएर बस्नुपर्छ प्याट्रियार्चल सोसाइटीमा भन्ने जुन एउटा टर्मिनोलोजी छ होइन आइरहेको टर्मिनोलोजी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गरेर होइन वी सुड नट बी द्याट बिकज वी नो होइन हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ वी आर नट जस्ट someone who's born to be a kitchen slave or be someone else's wife and then live her life. No, we do have our own aspirations, we do have our own careers, we do have our own choices, we do have our own freedom. Only the choices लाई हामीले चुज गर्नको लागि त वी निड फ्रिडम सो त्यो फ्रिडमको लागि चाहिँ हामी लड्नु भनेको नै समाजले चाहिँ यो चाहिँ फेमिनिस्ट हो है यो त स्ट्राइक गर्दै हिँडिरहेछ अथवा सी इज क्वेसनिङ when someone says no, शी इज क्वेसनिङ आवर patriarchal thoughts
भनेर त्यसरी नेगेटिभ तरिकाले जुन एउटा परिभाषा बनाइएको छ, इट इज नट एज भेग एज द्याट, इट इज भेरी सिम्पल. Feminism भनेको, we as a women, we are talking about our rights, we are talking about equal opportunities, we are talking about inclusivity, and we are talking about having not just gender equality but gender equity too. So I think I have answered the question. Do let me know if I missed anything that you've expected. No, you have answered the question very well, and I'm quite impressed with your answer. And I hope that our audience are also very much clear that what is the actual meaning behind being a feminist and feminism. And one point which I would like to add up here is that being a feminist is not our choice but a compulsion which has been created by the narrow mindset which is bounded in the Nepali society. So, with this concept, in order to break that barrier, we have come up with the concept of feminism. And Prena Didi has properly explained what is fair feminism and what is our actual motive behind it. So, now I'd like to go towards the another question. Now, talking about the myths which is connected with the feminine societal rights. Feminine societal theories, there are a lot of theories which we are still practicing in the 21st century today, but we are still not clear that what is the science, philosophy, and the reality behind it. But with a blind conception, with a blind belief on what our parents transferred us, what our grandparents taught us, we are still following that. But there are still certain group of people, and especially feminists, who are sharply against those theories and would like to voice for it. With it, firstly, I like to connect the concept of menstruational myth, which 90% of the Nepali people and the women today are following in their households today. So let's connect the menstruational health with the belief system of tradition, where if a woman is found to be in her periods, she herself wouldn't agree with her own soul and the belief system to enter the temple or kitchen or put on any kind of ritual or rites just because she thinks that she is impure within herself. So let's hear from the feminist voice today, Miss Prena, that what are her choices and the belief system regarding it. Okay, so your question is somehow controversial. Even the science has a different belief. So, research गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, why do women have to restrict themselves going to temples होइन, even different मान्छेहरूको different perspective छ क्या यो कुरामा. कसैको choice हुनसक्छ टेम्पल नजाने भने. मोस्टली नेपाली कम्युनिटीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ it's the belief, as you have said, that is transferred from a parent to a child. So especially female childहरूलाई चाहिँ it's impure to go to temples when you bleed भन्ने छ होइन. सो म चाहिँ यसमा दुईवटा धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु. एउटा भनेको चाहिँ इट्स अफ यर चोइस, बिकज द पिरियडको बेला चाहिँ यु फिल फिजिकली विक, मेन्टली एक्जस्टेड, अ लट अफ थिङ्स ह्यापन इन यर बडी बिकज अफ द हर्मोन्स होइन, अनि हर्मोन्सले पनि हुन्छ र द्याट यु हेभ टु गो थ्रु. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्याट्रिआर्चल एउटा सोसाइटीमा चाहिँ के रङ र के कुरा चाहिँ there might be some scientific belief भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको छु है. So when women are allowed to take rest, their body gets rest, they somehow feel away from the pain, यो कुरा चाहिँ राम्रो हो. When they are not allowed to do a lot much of a movement भने अर्को कुरा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको छाउपडी सिस्टम विच इज स्टिल प्रिभिलेन्ट होइन. इभन द हामीले त्यस्तो छाउपडी छ, इट इज अलरेडी गन भने पनि अस्ति रिसेन्टली चाहिँ मैले सुनेको थिएँ एउटा स्नेक बाइटको केसमा, जहाँ चाहिँ छाउपडीमा त्यो पिरियड्सको बेला चाहिँ उसलाई छुट्टै राखेको भएर त्यहाँ स्नेक बाइटले गर्दाखेरि उसको डेथ भयो भनेर होइन. सो यस्तो न्युजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ इट इज रियली बोइलिङ हुन्छ नि अफ नर्भ्स. हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सी डज नट डिजर्भ द्याट एन्ड नो फिमेल सुड डिजर्भ द्याट जस्तो चाहिँ लाग्छ. भने अब
त्यो पर्सपेक्टिभमा रुरल एरिया र सिटी लाइक अर्बन एरियामा चाहिँ इट इज भेरी डिफरेन्ट. तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने गाउँहरूमा चाहिँ दिस इज सो प्रेभिलेन्ट. तपाईँ टेम्पल्समा मात्र जान होइन, आफ्नो घरभित्र पनि रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ, किचनमा पनि रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ, विच इज सम हाउ रङ जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई चाहिँ. इफ दे आर गिभन दिस आइडिया, एउटा आइडियाबाट चाहिँ द फिमेल फिजिकली फिल विक भनेर चाहिँ उनीहरूलाई रेस्ट गर्न लगाउने, मुभमेन्ट्सहरू गर्न नलगाउने, किचनमा काम गर्न नलगाउने, जुन चाहिँ एकदम पुर्खादेखि चलि आइरहेको छ, यो चाहिँ समहाउ साइन्टिफिकली यो हेर्दाखेरि चाहिँ द गिभन रेस्ट भन्ने छ भने. अर्को भनेको कसैलाई मन होला होइन, मन भएको व्यक्तिलाई उनको उसको आस्था छ भने उसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो. र नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ अर्को के लाग्छ भन्दाखेरि अम, जे कुरा पनि एकदमै रेस्ट्रिक्सन्सबाट सुरु भइरहेको हुन्छ कि वुमेनलाई होइन. दे आर गोइङ थ्रु अ लट अफ थिङ्स. र कति महिलाहरू चाहिँ एक्लै पनि बस्नु परेको हुन्छ, उनीहरूले त पालना गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त होइन. इफ दे आर लिभिङ अलोन, हु विल फिड देम? अरूसँग किन कम्प्लिटली रिलाइ गर्ने इफ दे कान गो टु अ किचन अर सम सर्ट अफ अ टेम्पल वेन दे वान्ट होइन. यो इट्स काइन्ड अफ अ रेस्ट्रिक्सन. सो काइन्ड अफ अ कन्ट्रोभर्सियल टपिक, तर यु नो गिभन इन अ पोजिटिभ नोट हेर्ने हो भने चाहिँ रेस्ट लिनु चाहिँ राम्रो हो, बट यु नो ह्याभिङ रेस्ट्रिक्सन इज रङ. या. यस एक्ज्याक्टली आई गट यर पोइन्ट. र यसैसँग चाहिँ मैले आफ्नो डिस्कसनलाई नि कन्टिन्यू गराउन चाहेँ. साइन्सले पनि भनेको छ होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ वुमेन्सको बिलिफ सिस्टमसँग पनि जोडिएको छ. र कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ भनिन्छ कि वुमेन्सहरू चाहिँ पिरियड्सको टाइममा नगएको राम्रो. बट एज आई सेड, एभ्रिथिङ इट इज सेड द्याट एभ्रिथिङ इन दिस युनिभर्स रन्स अन द बिलिफ सिस्टम अफ योर्स. यदि एउटा सेम थ्योरी छ बट मैले त्यो कुरामा विश्वास गरेँ भने द्याट थ्योरी इज एप्लिकेबल फर मी. बट एट द सेम साइड, इफ another person does not believe in it, then that theory is not applicable for that person. So सबै कुरा यदि बिलिफ सिस्टममा अडिक छ भने चाहिँ कतिपय कुराहरूमा अब यो वुमेन्सको चोइस पनि भयो. हजुरले भने जस्तै कि इफ आई एम इन माई पिरियड्स and if I strongly want to celebrate any tradition or ritual, then it's better if I don't expose it with my family. किनभने मलाई थाहा छ कि मैले आफ्नो पिरियड्सको कुरा चाहिँ फ्यामिलीसँग अथवा आफ्नो कुनै रिचुअलमा जानुपर्ने अथोराइज पर्सनसँग चाहिँ त्यो कुरा भनेको छ भने दे विल थिङ्क द्याट आई एम इम्प्योर. बट इफ आई फिल द्याट आई एम नट इम्प्योर एन्ड इट्स ओके फर मी टु एटेन्ड एनी सेरेमनी, देन आई गेस त्यो कन्डिसनमा चाहिँ वुमेन्सहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो धारणा र आफ्नो बिलिफ सिस्टम अनुसार चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नभनिकन लुकाएर पनि हामीले सेलिब्रेसन्सहरू चाहिँ एटेन्ड गर्न सकिन्छ. र अर्को पार्ट चाहिँ मैले केमा पनि एडप्ट गर्न चाहेँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ किचनमा जानु हुँदैन भन्ने जुन फिलोसफी छ त्यो चाहिँ मलाई पनि एकदम रङ लाग्छ. र यसमा चाहिँ मैले एकदम स्ट्रङ वेमा चाहिँ भोइस किन गर्न चाहन्छु भन्दा वी आर ह्युमन्स एन्ड वी हेभ गट एम्प्याथी, राइट? कोही पनि मान्छे बाटोमा लडेर बसिरहेछ अथवा कसैको एक्सिडेन्ट भयो भने हामी त्यो मान्छेलाई हेल्प गर्नको लागि गइन्छ. र हेल्प गर्न जाँदा चाहिँ वी हेभ गट अ फिलिङ अफ ह्युम्यानिटी एन्ड इम्प्याथी कि मलाई थाहा छ यो मान्छेलाई पेन भइरहेछ, सो आई हेभ टु हेल्प द्याट पर्सन. इन द सिमिलर वे, वाइ कान्ट द पिपल इन आवर फ्यामिली टेक मेन्सुरेसन एज अ नर्मल थिङ? र यदि मैले चाहिँ एक्सपोज गरेँ कि मलाई पिरियड्स भएको छ, मेरो बडीमा फिजिकल पेन भएछ, बट मेरो हाइजिन एकदम प्योर छ, आई एम टेकिङ बाथ रेगुलरली, आई एम मेन्टेनिङ प्रपर हाइजिन भने, र मलाई पिरियड्स हुँदा फिजिकल पेन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एज अ ट्रेडिसन जुनमा चाहिँ छुवाछुतलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिएको छ कि किचनमा नजाऊ, यस्तो नगर भन्दा पनि इफ आई एम वेल, म पिरियड्स टाइममा नै फिजिकली फिट छु भने आई सुड बी अलाउड टु एन्टर द किचन. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले यदि फिजिकली अनफिट छु भने चाहिँ आई सुड एक्सप्रेस द्याट विथ माई फ्यामिली एन्ड माई फ्यामिली सुड हेभ द एम्प्याथी टु अन्डरस्ट्यान्ड मी. बट नेपाली सोसाइटीमा त्यो छैन. हजुरको फिजिकल हेल्थ इज वान बेनिफिसियल फ्याक्टर यसको चाहिँ होइन, यो मिथको एउटा बेनिफिसियल फ्याक्टर चाहिँ, बट द्याट इज नट द ट्रुथ एन्ड रियालिटी इन विच दिस सिस्टम एन्ड ट्रेडिसन हेज बिन क्रिएटेड. सो हजुरको पर्सेप्सन चाहिँ यसमा के छ कि हामीले चाहिँ इम्प्याथीलाई पनि प्रमोट गरेर मिथलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ. So very nice question. तिमीले भने जस्तै empathy is so important.
कि कति ट्रेडिसन्सहरू हुन्छ होइन, स्पेसली मैले टिकटकमा देख्छु कि दसैँको बेलामा चाहिँ पिरियड्स भएर टिका लगाउन पाएन, यो त्यो भन्ने कति आउँछ नि त होइन। सो तिमीले भने जस्तै इट इज अल स्टार्ट्स विथ आवर बिलिभ। अनि इफ वी रियली वान्ट टु डु समथिङ विथ आवर इनर हार्ट वान्टिङ इट, वी सुड डेफिनेटली गो फर इट। र अर्को कुरा इम्प्याथी भनेको चाहिँ एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम यर होम जस्तो लाग्छ। यदि घरमा वेन यु आर एबल टु कन्भिन्स योर पेरेन्ट्स, यु डेफिनेटली स्टार्ट योर ओन of cluster. And when you start to change, you start having conversation with your friends that might cause the change in the other home. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो क्लस्टर अफ चेन्ज जस्तो हुन्छ कि मैले त पिरियड्स भएको बेला पनि I celebrated this भनेपछि that might be a motivation to the other person, because there is nothing wrong, honestly, होइन। हामीले even I have celebrated when I was on my periods, I did it, अनि nothing wrong happened to me ever after। किनभने हामीलाई कस्तो बिलिभ प्याटर्नमा राखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो गर्यो भने something wrong might happen to you, your brother or your father, or something wrong might happen to you the very next day भन्ने हुन्छ। That is just to believe। If you haven't done anything wrong and you are just celebrating a function with you being in a biological happening thing, there is nothing wrong, and we all should follow empathy, and we all should convince our parents, our friends, especially male friends, and to be empathetic. So yeah, a cluster of chain one in the city, it will start, and yeah, someday it definitely will result in a very good way. Yes. थ्याङ्क यू सो मच प्रेरणाजी। र अब चाहिँ मैले थर्ड तिनवटा क्वेसन चाहिँ राखिसकेको छु। र अब चाहिँ मैले यो सेसन चाहिँ फर सम 2 to 3 मिनट्स चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न चाहे, इफ दे हेभ एनी क्वेसन्स टु बी केप्ट अन दिस टपिक विच इज मेन्सुरेसन, किनभने यसपछि चाहिँ हामी फर्दर टपिकमा पनि डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। सो सेसनको टाइटल नै थियो डायलग एन्ड इन्टरेक्सन भनेको भएर चाहिँ हामीले यो सेसनलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ अडियन्ससँग इङ्गेजिङ होस् भनेर चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउन खोजिरहेको छ। आर देयर एनी क्वेसन्स फ्रम द अडियन्स? इफ देयर इज देन प्लिज रेज अप your hand and you can ask any questions to Ms. Prena Parajuli. If there are no questions, then we will go forward with another questions which will be asked by the moderator herself. So let's move forward. र अब चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ प्रेरणाजीसँग, as the founder of a youth club, a youth network which has been established to promote youth empowerment, especially children's, किनभने नाम नै छ बाल मञ्च होइन, र एउटा सानो उमेरमा नै एउटा यङ एजमा नै हजुरले चाहिँ यो इनिसिएसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको छ। सो हजुरको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर रिजन चाहिँ थियो होला त्यो सर्भिस ओरिएन्टेड इनिसिएसन इस्टाब्लिस गर्नुमा चाहिँ। सो विथ द कन्सेप्ट अफ बाल मञ्च, वाट आर द मेजर changes which you wish to bring in the society, and especially when it connects with women's and feminism? Okay, so first and foremost, I started this organization when I was just 14 years old. And you can definitely assume कि 14 वर्षको बच्चाले आफैले एउटा बाल क्लब establish गरेछ. That is somehow funny, when I think of it now. But म चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि this organization started not in a very serious note, तर पनि लाइक केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाइक पिपलमा लाइक मलाई अरू मेरो गार्जियनहरूले चाहिँ मोटिभेट गर्नु भएर दिस अर्गनाइजेसन ह्यापन टु बी इस्टाब्लिस्ड। ओके, सो सेकेन्डली भने चाहिँ मेरो भिजन के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला आई वाज टु यङ टु बी थिङ्किङ अबाउट लङ टर्म भिजन, बट मेरो चाहिँ मेन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाइल्ड लेबर चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट चाइल्ड लेबर चाहिँ हुनु भएन। द्याट सुड बी कम्प्लिटली रेस्ट्रिक्टेड, बिकज म चाहिँ लेक साइडमा जन्मेको हुर्केको। सो मलाई थाहा छ नि त कतिजनाले चाहिँ अब कति पेरेन्ट्सहरू जो चाहिँ फाइनेन्सियली एकदमै विक भएर आफ्नो बच्चालाई पढ्न छोडाएर काम गर्न लगाउनु हुन्थ्यो होइन, अनि कति चाहिँ बाध्यताले पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि
जो पेरेन्ट्सले आफ्नो चाइल्डलाई एकदमै अब्लिक गर्न लगाउने, काम गर्न लगाउने भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले रेस्क्यु गर्ने। र नेक्स्ट भनेको जो चाहिँ बाध्यताले काम गर्नु परिरहेछ नि, वी विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटी फर देम भनेको हामीले चाहिँ स्कुलसँग कोलाबरेट गरेर हुन्छ कि पोखरा महानगरपालिकासँग कोलाबरेट गरेर हुन्छ कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लान थियो कि आइडियोलोजी। So, हामीले, we were actually able to do this, and for this, I would like to thank my own father. He was really very helpful towards this. And उहाँले चाहिँ मलाई गाइड गरेर चाहिँ आई कुड प्रोभाइड आई along with Talbara School, we could provide scholarship opportunity for two people out there, two children who were actually working. उनीहरू पनि त्यस्तै 12-13 वर्षको थियो. They were too small, too young to be working. अनि उहाँहरूले चाहिँ scholarship पाएर पढ्नु भयो. That's really something really good. I still feel good about. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ तिमीले सोधे जस्तै वुमेनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो भनेर होइन. सो के थियो त भिजन भन्दाखेरि, so I've always provocated about gender equality. मैले चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनमा भाइ बहिनी दुवैले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी सोच्थेँ कि। र स्पेसली म आफै एउटा वुमेन भएको हिसाबले, फिमेल भएको हिसाबले चाहिँ मैले लाग्छ कि बहिनीहरूलाई चाहिँ आई सुड टिच देम अबाउट बिङ भोकल अबाउट वाट दे वान्ट इन लाइफ होइन. अब अहिले त उनीहरू सानै छ भनेर त्यति बेला भनौँ न सानै छ, but I've always taught them to know about their sexual and reproductive health, which is really very important. किनभने उनीहरू आफ्नो टिनेजमा जान्छ, if they don't have this knowledge, they will definitely have some problem भन्ने भएर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई आफ्नो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउँथेँ, पढाउँथेँ होइन. अनि मैले उहाँहरूलाई भन्थेँ कि अनि एउटा चाहिँ केस भन्न चाहन्छु कि सो कस्तो थियो भन्दा म त्यो अर्गनाइजेसनमा हुँदै गर्दाखेरि मेरो एकजना साथी भनौँ न होइन. सो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा चाहिँ म यही लाइक माइनेटिङ गरेपछि चाहिँ लिन गएको थिएँ कि कस्तो प्रोग्रामको भनेर. सो अनि उहाँको पेरेन्टले चाहिँ मैले हामी चाहिँ वकमा जाऊँ न, वी हेभ टु डिस्कस भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नु, कहाँ वकमा जाने, भात पकाउनु परेन, छोरी मान्छे भएपछि भात पकाउन सिक्नु परेन भनेर भन्नुभयो कि. द्याट रियली ट्रिगर्ड मी, किनभने मेरो त फ्यामिली कल्चरमा कहिले त्यस्तो लाइक कम अन वी आर जस्ट 14 years old अनि आन्टी के सिकाइराख्नु भएको छ हामीलाई भन्ने भयो कि मलाई. द्याट रियली ट्रिगर्ड मी, किनभने मेरो फ्यामिली कल्चरमा कहिले पनि ए छोरी मान्छे भएपछि तिमीलाई भात पकाउनु सिक्नुपर्छ होइन, त्यो तिमीले किचनमा काम गर्न सिक्नुपर्छ भनेर कहिले थिएन कि मलाई. अनि त्यही भएर चाहिँ म एकदमै जहिले आउटग्रो भइरहेको थिएँ. म चाहिँ अरू के कुरामा मलाई लर्निङ्स हुन्छ, तिमीलाई के कुरामा लर्निङ्स हुन्छ, तिमी तँ गर न, किन किचनमा आउनु नि पर्दैन भन्ने हुन्थ्यो कि. वेन टाइम विल कम तिमीलाई आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुनु मन छ भने त्यति बेला सिक्छौ भन्ने जुन मेरो घरमा नलेज थियो, आई सी द्याट ल्याकिङ इन हर कि. अनि आई वाज रियली ट्रिगर्ड एन्ड स्याड वेन आई हर्ड दिस. अनि म घरमा आएँ अनि लाइक मैले यो मेरो पेरेन्ट्सलाई सेयर गरेँ र उहाँहरूले भन्नु, नो तिमीले यस्तो रङ नलेज सिकेर आउने होइन, तिमीले उसको मम्मीलाई पनि भन्नुपर्छ तपाईँले के सिकाइराख्नु भएको छ छोरीलाई. उसले आफ्नो वर्कमा जान्छु, केही कुरा सिक्छु होइन, केही कुरा प्लान गर्छु, लिडरसिप सिक्छु भन्दा उसलाई लिडरसिप सिक्नलाई मोटिभेट गर्ने हो कि अहिले 14 वर्षमा कसैको घर गएर बुहारी भएर भात पकाउनु पर्छ भन्ने कुरा त सिकाउने होइन नि त. टु यो जस्ट 14 years old daughter, द्याट इज समथिङ रङ होइन. त्यो भनेको मतलब चाहिँ के छ भन्दा नेपाली समाजमै त्यो प्याट्रिआर्चल सोसाइटी एन्ड त्यो पनि उसके आफ्नो मदरले स्प्रेड ट्रान्सफर्म गरिराख्नु भएको छ भने हामी त कुन लेभल अफ माइन्डमा छौँ भनेर. त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दा मैले एउटा प्रोजेक्ट गरेँ होइन, वेयर आई ह्याड नानीहरू होइन बहिनीहरूलाई राखेर मैले भने मेरो एउटा मम्मी हुनुहुन्छ भने इन टुडेज वर्ल्ड भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई त्यति बेला पनि यस्तो बारेमा सेसनहरू दिन्थेँ कि मोस्ट ओके. एकदमै. सो यही पोइन्टसँग मैले एउटा इन्सिडेन्ट पनि एडप्ट गर्न चाहेँ एन्ड आई गेस यो चाहिँ एकदम ऱ्यापिड वेमा चाहिँ बढिरहेको इन्सिडेन्ट छ अहिले चाहिँ वुमेन्सहरूको रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग कनेक्ट गर्दा चाहिँ. अस्ति भर्खर चाहिँ मलाई आफ्नै नेबरहुडको एउटा आन्टीले चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउनु भयो द्याट अ 13-year-old गर्ल गेभ अ बर्थ टु अ चाइल्ड. अनि त्यो चाइल्डको ड्याड चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, सी डिन्ट नो, सी वाज नट इभन म्यारिड र 20 years कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि वेमा चाहिँ बेबी बियर गर्न पाइँदैन र
म्यारिज पनि प्रोहिबिटेड छ नेपालमा चाहिँ. बट हाउ अ 13-year-old चाइल्ड वाज एबल टु गिभ बर्थ टु अ बेबी. एउटा बच्चा चाहिँ 9 महिनासम्म त्यो, इभन द्याट 13-year-old गर्ल सी इज हरसेल्फ अ चाइल्ड, जो चाहिँ अहिलेसम्म राम्रोसँग आफ्नो पढाइ पनि कम्प्लिट गरेको छैन, जो मेन्टल्ली र इमोसनल्ली र इभन फिजिकल्ली पनि प्रपरली ग्रो गरिसकेको छैन, त्यो उमेरको एउटा लेडीले चाहिँ, एउटा गर्लले चाहिँ एउटा बच्चालाई जन्म दिएको छ, र त्यो बच्चा चाहिँ अहिले त्यही 13 वर्षको नानीको मम्मीले चाहिँ हुर्काइराख्नु भएको छ कि. सो यस्तो इन्सिडेन्ट एउटा मात्रै होइन, स्पेसली इन द रुरल कम्युनिटी जहाँ चाहिँ सोसियल मिडियाको अहिले जमाना छ. पिपल आर इजिली एभाइलेबल एन्ड एक्सेसिबल थ्रु सोसियल मिडिया. हजुरलाई सजिलै पनि, वेदर इट्स वुमेन, आई एम नट सेङ द्याट अलवेज वुमेन्स आर राइट एन्ड आई एम अल्सो नट सेङ द्याट अलवेज मेन्स आर रङ. कोलाबरेटिभ र मेन्टल म्याच्युरिटीको कन्सेप्ट आउँदा चाहिँ women's or men's, the generation today is easily falling into a trap, a emotional trap, जहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सेक्सुअल इन्सिडेन्ट्स र रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई उसको पुरा लाइफ, आई वन्ट से द्याट एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्टली त्यो गर्लको चाहिँ एउटा लाइफ नै ड्यामेज भयो पनि म भन्दिनँ, बिकज फ्रम द पर्सेप्सन अफ मेन्टल एन्ड इमोसनल हेल्थ एन्ड हिलिङ, स्ट्रगल्स र मिस्टेक हुनु लाइफमा इट्स अ नर्मल थिङ. बट कमिङ टु द पार्ट अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, अझै पनि वुमेन्स एज वेल एज मेन्स, बट वुमेन्सको लाइफ चाहिँ यसलाई, यो इन्सिडेन्टले चाहिँ धेरै नै वेमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ, किनभने द्याट म्यान मेड हर प्रेग्नेन्ट एन्ड लेफ्ट आउट, बट नाउ हु इज गोइङ टु टेक केयर अफ द्याट गर्ल विथ द्याट चाइल्ड. इभन दो her family is taking care, she has her studies behind, her career and the societal respect which has been degraded because of that incident. And सच इन्सिडेन्टले गर्दा चाहिँ अब के हुन्छ भने त्यो उमेरको बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा मेन्टल इस्यु आइदिन्छ कि, जहाँ चाहिँ सोसाइटीले अब ब्याकल्यास दिन थाल्छ र उसको मिस्टेकलाई एक्सेप्ट एन्ड फर्गिभ र उसलाई प्रपर वे देखाउनु भन्दा पनि उसलाई अब के गरिन्छ, त यस्तो त उस्तो ब्याकल्यास दिएर चाहिँ she is made to the position where she will intend to give up on her life, which has created a number of suicide cases because of such mistakes. So what is your point of view on it? र हजुरले भर्खर भन्नुभएको छ कि बच्चाहरूलाई चाहिँ पर्सनल्ली काउन्सिलिङ सेसनहरू र यो कुराबाट अवेर चाहिँ गराइदिनुपर्छ, बट अवेरनेस गराइदिँदा पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ यो कुराबारे अझै पनि बच्चाहरू म्याच्योर्ड हुन सकिरहेको छैन. सो वाट डु यु थिङ्क द्याट, वाट इज द एक्ज्याक्ट थ्योरी जुनले चाहिँ यस्तो खालको केसेसहरूलाई चाहिँ एकदम भास्ट नम्बरमा चाहिँ घटाउन सक्ला? Okay, so मैले अघि पनि भनेको थिएँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसन इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले स्कुलमा चाहिँ एचपिईमा पढिरहेको हुन्छौँ होइन यो बारेमा, तर स्टिल कस्तो तिमीले भने जस्तै 13 year old 14 year old होइन, उहाँहरू चाहिँ एक त साइकोलोजिकली पनि फिजिकली मेन्टली इमोसनली दे आर इमच्योर, दे डोन्ट नो, सरी, दे डोन्ट नो वाट इज राइट एन्ड रङ. उहाँहरू चाहिँ एकदमै बहकातमा पर्नुहुन्छ होइन, सो जसले जे भने पनि लाग्नुहुन्छ विच इज सो रङ. अनि स्पेसली कस्तो हुन्छ भन्दा त्यति बेलाको एजमा चाहिँ इट्स नट लभ, लभ भन्ने चाहिँ के हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. इट्स जस्ट द इन्फ्याचुएसन होइन. अनि बिकज दे आर इमच्योर अनि दे फिल लाइक दे लाइक बोथ अफ लाइक हुन्छ नि बोथ अफ द पर्सन, दे फिल लाइक दे लाइक इच अदर होइन. देयर इज नथिङ रङ त्यो कुरामा, बट बिङ सेक्सुअली कनेक्टेड इज सो रङ, यो त रङ नै हो. अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको स्कुल लेभलमै एजुकेट गर्ने. स्कुल लेभलमा पनि यो सब्जेक्ट पढाउँदाखेरि कतिजना लजाउने हाँस्ने थिङ्स यु नो, किनभने लाइक त्यति बेला चाहिँ बच्चाहरू इमोच्योर हुन्छ अनि दे फिल लाइक दिस इज नट अ सिरियस टपिक टु बी लर्न अबाउट भन्ने चाहिँ लाग्छ कि. पछि चाहिँ वेन दे ग्रो अनि इभेन्चुली दे फिल लाइक ओ त्यति बेला त यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने हुन्छ नि त. सो फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट भनेको स्कुल लेभलमै एजुकेट गर्न जरुरी छ आफ्नो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ बडीको बारेमा, बडीली राइट्स होइन. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ फेमिनिजम भनेपछि एकदम केटीहरूले आफ्नो बडीली राइट्सको बारेमा धेरै कुरा गर्छन् भनेर भन्ने छ होइन. हामी किन कुरा नगर्ने, हाम्रो बडी हो, हाम्रो राइट हो, इट्स आवर चोइस एन्ड वी सुड रेज आवर भोइस.
यो चाहिँ गर्नै पर्छ। जसले जे भने पनि हामीले चाहिँ बडीली अटोनोमीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु जरुरी छ। हामीलाई फेमिनिस्ट भनेर ट्याग दिइदियोस् होइन, द्याट्स नट अ बिग कन्सर्न। तर मच अफ अ बिग कन्सर्न भनेको 13 वर्षको बच्चा प्रेग्नेन्ट छ भने केटाले त छोडेर गयो, 9 महिना बियर गर्नुपर्ने कसले? केटीले। जिन्दगीभरको तिमीले भने जस्तै ब्याकल्यास, खप्नुपर्ने, मेन्टल टर्चर हुन्छ नि, त्यो सबै खप्नुपर्ने त केटीले हो नि त। बडीली चेन्जेस देख्नु पनि केटीले हो। भनेपछि किन नकुरा गर्ने यो बारेमा? र नेक्स्ट कुरा भनेको फ्यामिलीमा आफ्नो मदरले भन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मोस्ट अफ द टाइम वी स्पेन्ड गुड क्वालिटी टाइम इन आवर फ्यामिली, र कन्भर्सेसन हुँदाखेरि आमाहरूले चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई, स्पेसली छोरी मान्छेलाई मैले भनेको सुनेको छैन कि। किनभने एउटा हुन्छ नि, एउटा कस्तो बााउन्ड्री जस्तो क्रिएट हुन्छ के कन्भर्सेसन गर्ने आफ्नो बच्चासँग भनेर स्टिल त्यो अझै पनि क्ल्यारिटी छैन भनौँ न होइन। कति कुरा हुन्छ तर आफ्नो छोरीलाई यस्तो यस्तो हो है, तिमी इमच्योर छौ, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भने यो बारेमा चाहिँ कुरा गर्न इज सो इम्पोर्टेन्ट। किनभने कुरा गरे पो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, ब्याक अफ द माइन्ड उनीहरूलाई लाग्छ यो त गर्नु हुँदैन है, आइम डुइङ दिस रङ भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यो पनि भयो। र अर्को भनेको अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले सोसल स्टडिजमा एक्जाममा चाहिँ जे मेनी अवेरनेस क्याम्पेन सुड बी डन लेख्थ्यौँ होइन, त्यति बेला भेरी लिस्ट वी न्यू कि यो त अवेरनेस भन्ने वर्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र बिग डिल रहेछ भन्ने। सो अवेरनेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिले सोसियल मिडियाबाट अवेर गर्ने र यस्तै क्याम्पेन्सहरू गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि कम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ विचार हो। र फिमेललाई मात्रै होइन, मेललाई पनि यसको बारेमा ज्ञान दिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यो हुन्छ भने चाहिँ यो कोलाबरेटिभ अप्रोच हो। इफ द्याट इज नट समथिङ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट अथवा रेप केस छैन भने चाहिँ यो कोलाबरेटिभ अप्रोचमा चाहिँ बोथ अफ देम सुड बी गिभन द नलेज अबाउट। र अर्को भनेको चाहिँ या अहिलेलाई चाहिँ यति नै। Okay. So yes, as Prena she said कि यो टपिक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ हो है। किनभने नेपाली सोसाइटीमा यस्तो टपिकहरूबारे कुरा गर्नु छ भने चाहिँ ओए के बारे कुरा गरेको चुप लाएर बस भन्ने चाहिँ एउटा के छ, ट्रेन्ड रहेको छ। र यस्तो टपिकहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने मेरो मम्मीले मलाई कसरी नर्चरिङ गर्नुभएको छ, र मलाई त्यो टपिकबारे स्कुलमा किताबी ज्ञान हुनु र मलाई मेरो प्यारेन्ट्सले पर्सनली यो कुराबारे अवेर गराउनुमा एकदम भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ। एज हियर आर द यङ पिपल अफ दिस जेनेरेसन हु माइट बी द मम्स एन्ड ड्याड्स इन द फ्युचर, हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब के हो भन्दा चाहिँ when you will be in the position of a mom or a dad, just giving birth to a child and letting her live with the trends and societal theories which has already been created, but that is a tradition and a narrow concept भने चाहिँ त्यो कुराबारे you also have to change yourself र आफ्नो बच्चालाई त्यो कुराबारे अवेर गराउने, मेरो बच्चा चाहिँ कुन ट्र्याकमा जाँदैछ, के गर्दैछ। आई एम नट सेङ द्याट पुट एनी काइन्ड अफ बााउन्ड्री अन यर चाइल्ड, किनभने एभ्री वान हेज गट द राइट टु लिभ देयर लाइफ अफ फ्रिडम। तर बिङ अ प्यारेन्ट कुन बाटोमा यो बच्चा जाँदैछ र कसरी चाहिँ उसलाई यो कुराबारे अवेर गराउने, सम्झाउने भनेर चाहिँ एउटा बच्चाको जन्म भएबाटै उसको सही उमेर आएसँगै 5 वर्ष 7 वर्ष र 8 वर्ष पुगेसँगै इट्स वेदर अ बोय चाइल्ड अर अ वुमेन चाइल्ड, हरेक जेन्डरलाई चाहिँ यो कुराबारे अवेर गराउने हो भने। किनभने यो एउटा कोलाबोरेटिभ अप्रोच हो र मेन्स मात्रै यो कुराबारे अवेर भएर पनि हुँदैन र वुमेन्स मात्रै अवेर भएर पनि हुँदैन। बट if at least a man is aware about it, then he might back out that I am going in a wrong track and my one step might destroy someone's life and the quality of her life. And if the woman is aware enough that मैले यो लिएको यो एक कदमले चाहिँ मेरो भोलिको दिनमा एउटा कम्प्लिकेटेड सिचुएसन चाहिँ आउन सक्छ भने, इफ बोथ अफ देम आर अवेर अर इफ एटलिस्ट वान पर्सन इज अल्सो अवेर भने एउटा इन्सिडेन्ट जोगिन्छ, एउटा लाइफ जोगिन्छ र यसरी चाहिँ अवेरनेस चाहिँ स्प्रेड हुन थाल्छ। बट इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड टु इन्हान्स दिस अवेरनेस स्पेसली इन द नेपाली सोसाइटी। बट इफ वी वान्ट वी क्यान, किनभने सबै कुरा बुझेर कोही पनि आएको हुँदैन। सो आई फिल द्याट what Prena Didi said and what I want to make the audience aware is that if you wish to do and stop this
incident and the trends, then it is possible in the generation tomorrow and for the life of every young and pure souls today. सो यो थियो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक र अब योसँग चाहिँ म अर्को टपिकमा एन्टर गर्न चाहेँ बट हामीसँग अब जस्ट 15 मिनट्स चाहिँ बाँकी भएको भएर मैले अघि पनि फ्लोर ओपन गरेको थिएँ एन्ड दिस विल बी द सेकेन्ड टाइम आई एम ओपनिङ द फ्लोर बिफोर द लास्ट टाइम. So if anyone has got any questions to ask with Prena Didi or any objections with which you are unsatisfied, any questions which you want to express, then please without any hesitation, यो एकदम एउटा फ्रेन्डली डिस्कसन है, हजुर कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन. प्रेरणा दिदी सी इज स्पिकिङ सो मच इम्प्याथीसँग अनि एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलसँग चाहिँ सी इज टकिङ विथ अस एन्ड इन द सेम वे आई एम अल्सो ट्राइङ टु क्रिएट environment. So I want the audience also to put out their point in the same easy manner. Now the floor is yours. यदि कसैलाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ भने यु क्यान राइट इट डाउन इन च्याट बक्स एन्ड आई विल सी द क्वेसन्स. Yes, that can also be done. Okay, so as no questions has come in the second time as well, I love to go forward. र अब त्यो क्वेसन चाहिँ एकदम भाइटल र थट प्रोभोकिङ चाहिँ हुनेवाला छ बिकज दिस इज गन बी अ डिरेक्ट ब्याश टु द नेपाली सोसाइटी. र नाउ आई एम गन कनेक्ट द थ्योरी अफ फेमिनिजम विथ मास्कुलिन थ्योरी एन्ड द थ्योरी अफ म्यारेज. फर्स्ट थिङ चाहिँ टु द रियालिटी पहिला पनि धेरै फेमिनिस्टहरूको एउटा ओपिनियन चोइसेस बुझेको हुनाले मैले प्रेरणा दिदीको पनि एउटा डिरेक्ट चोइस चाहिँ बुझ्न खोजेँ. इज माई सन इज ओन्ली माइन्ड सेन्टिमेन्ट अफ नेपाली मम्स, जुनमा चाहिँ एउटा छोरालाई जन्म दिइन्छ, ऊ बिहान उठ्छ, मम्मीले पकाएको खाना खान्छ, स्कुल कलेज जान्छ, आउँछ, उसलाई कहिल्यै पनि घरमा खाना कसरी पकाउँछ सिकाइएन, भाँडा कसरी माझ्छ सिकाइएन. र अब एउटा उमेर आउँछ केटीको वेन सी हेज टु गेट म्यारिड र अब चाहिँ त्यहाँ आउँछ आफ्टर म्यारिज भोलिपल्ट फेरि बिहान हुन्छ. बिफोर म्यारिज द मम युज टु डु एभ्री हाउस होल्ड टास्क बट नाउ देयर इज अ डटर इन ल होइन. र त्यो डटर इन ल वाज सम वान्स डटर बिफोर, जो चाहिँ बिहान 9-10 बजीसम्म सुत्नुहुन्थ्यो कि बिहान 6 बजे उठेर खाना पकाउनुहुन्थ्यो, अन्ली सी नोज. जुन प्याम्परिङसँग उहाँको प्यारेन्ट्सले उहाँलाई हुर्काउनु भयो, इज देयर अ फेयर द्याट सी वन्ट गेट द्याट सेम प्याम्परिङ. आई अन्डरस्ट्यान्ड कि आफ्टर म्यारिज एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, म भन्दिनँ कि आफ्टर म्यारिज वुमेन्स आर ट्राइङ टु रन अवे फ्रम रेस्पोन्सिबिलिटी, तर देयर आर कन्डिसन्स. मेबी आई हेभ टु वेक अप एट 6 o'clock and I have to rush for a meeting and I may not be able to cook food at home tomorrow, but when my mother-in-law is there, and I again want to add up this point that it's only 10 to 50% moms-in-law who have got evolved mindset, but still 80% moms-को मेन्टालिटी के हुन्छ भने मेरो छोराको बिहा भएको छ, अब मेरो बुहारीले भोलिपल्ट खाना पकाउँछ, आई क्यान स्लिप वेल. नाउ what if the woman has to rush for a meeting tomorrow morning, and if the man hasn't got any vital task at that time, the man will never be expected to wake up early in the morning and cook food, but it's always the theory which has been put out on women. Why? The theory is okay, एउटा सिस्टम छ लाइफ चल्ने, सोसाइटीले एउटा सिस्टम र ट्रेडिसन बनाएको छ, बट why only to women's and what is your perception on it? सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. सो फर्स्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दा आज नेपाली समाजमा यु नो वाट इज प्रिभिलेन्ट कस्तो सोचाइ रहेछ भन्दा लाइक नट एभ्री बडी तर मोस्ट अफ देम भनौँ न मेरो छोरालाई त बुहारी आएपछि सुध्रिहाल्छ नि भन्ने एउटा कन्सेप्ट के विच इज सो रङ एन्ड भेरी फनी टु मी. मलाई चाहिँ एकदमै फनी लाग्छ बिकज बुहारी भने त रिह्याब सेन्टर जस्तो त होइन नि त. कसैको छोरी ल्याउनु छ भने छोरा सुधार गर्न ल्याउने त एउटा सुधार केन्द्र त होइन नि त. मलाई यो भनिराख्दा पनि यति फनी लागिरहेको छ होइन. आई हेभ हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स फ्रम सो मेनी पिपल. सो
स्पेसली आन्टिजहरू हुन्छ नि, अझ कस्तो बेला भन्नुहुँदैछ भन्दा बिहाको बेला कि कसार बटार्ने बेला, त्यस्तो त्यस्तो फङ्सन्स हुन्छ नि, वेन लाइक फाइनली बिहा फिक्स भएर फङ्सन भइरहेको हुन्छ, यस्तो कुरा हुन्छ कि। र अर्को कुरा भनेको इभन आई एम लाइक 25 अनि मलाई नि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई एम नट सो रेडी थिङ्किङ अफ म्यारिज लाग्छ। बिकज भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले भने जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आइडियोलोजी के सेट भएको हुन्छ भने अब बुहारी आएपछि बुहारीले गरिहाल्छ नि सबै भन्ने जुन एउटा आइडियोलोजी सेट भएको छ त्यो कुराले चाहिँ ट्रिगर गर्छ कि। किनभने हामी चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको वुमेनहरू पहिला जस्तो छैनौँ कि चाहिँ हामीलाई हाउसवाइफ मात्रै भएर बस्न दिनु पर्यो होइन, विथ अल द फेसिलिटिज द्याट वी वान्ट विदाउट वर्किङ आउटसाइड, भने घरको काम पनि गर तिमी, अफिस पनि जाऊ, इन्डिपेन्डेन्ट पनि भाउ, छोरा पनि हेर, परिवार पनि हेर भनेर त्यो सबै बोझ त लिन सकिँदैन जस्तो लाग्छ कि। अनि थर्ड भनेको चाहिँ घरमा र त्यो इनलजको घरमा गएपछि त द लाइफ इज डिफरेन्ट भनेर यो भनेको सुन्दा सुन्दा नै एउटा डर जस्तो क्रिएट भइसक्यो कि हामीलाई। यदि हाम्रो अब मदर मेरो चाहिँ अब घरमा त कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ मैले देखा हुन्छु नि त। अनि म चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा जन्मिएँ कि म चाहिँ म र मेरो ट्विन ब्रदर हो क्या हामी। अनि मेरो ड्याड चाहिँ एकदमै प्रोएक्टिभ, मम्मीलाई किचनमा पनि हेल्प गर्ने, अनि लाइक हेल्प गर्नको लागि अरू दिदीहरू पनि राखिदिने घरमा, जसले गर्दा मम्मीले आफ्नो बिजनेस आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि इन्जोय होस् होइन। सो मम्मीलाई गर्न मन छ भने गर्ने, न त सी क्यान लिभ हर पर्सनल लाइफ बिजनेस लाइफ वाट एभर सी डज हुन्छ नि भनेर जुन एउटा फ्रिडम छ नि। र मेरो दाइलाई हामी ट्विन्स भएर जन्मिँदै गर्दा छोराले यदि मैले बिहान उठेर आफ्नो लागि ब्रेकफास्ट बनाइरहेको छु भने उसले पनि आफ्नो लागि ब्रेकफास्ट बनाउनु पर्छ होइन। अथवा इन्भाइरोमेन्ट त पहिले नै सेट बनाएर पठाइएको हुन्छ नि त हामीलाई, त्यसले गर्दा पनि कम्फर्टेबल हुन सकिएको हुँदैन। सो म के भन्छु, मेसेज के पठाउन चाहन्छु भने जो पनि मदरहरू हुनुहुन्छ आफ्नो छोरीलाई नभन्नुहोस् कि तिमी इनलसकोमा गएपछि तिमी यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर। किन हुने, तपाईँ आफू जे नर्मल घरमा जस्तो हुन्छ नेचुरल त्यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ तिमी भनेर सिकाउने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तब चाहिँ एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ इनलजले पनि बुहारी भनेपछि तिमी एकदम तहलाउनु नै पर्छ सासूले भनेर जुन छ नि, बुहारी भएपछि सबै काम गर्नुपर्छ तहलाउनुपर्छ भन्ने छैन। सासू बुहारी मिलेर काम गर्न मिल्छ होइन। यदि त्यो काम गर्न नसक्ने इन्भाइरोमेन्ट छ भने अरू हायर गर्न मिल्छ, देयर सो मेनी अप्सन्स राइट। सो त्योहरू गरेर एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्टमा जान नि मिल्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच प्रेरणा दिदी यति राम्रोसँग चाहिँ आन्सर डिस्क्राइब गरिदिनु भएकोमा। र अब चाहिँ एउटा डिरेक्ट आई फिल इट एज अ डिरेक्ट साइबोटेज फ्रम द सोसाइटी टु फेमिनिजम है। किनभने इफ वी टक अबाउट लिडरसिप न, एउटा म्यान लिडरसिप रोलमा हुनु र एउटा वुमेन लिडरसिप रोलमा हुँदा चाहिँ कस्तो खाले कम्प्लिकेसन्स चाहिँ आउन सक्छ। किनभने हजुर डिफ्रेन्ट लिडरसिप प्लेटफर्म्सहरू पनि फेस गरिसक्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ वी हेभ टु डिल विथ अ लट अफ पिपल द क्रिटिसिजम विच दे पुट अन अस। र यदि एथिकल्ली र टेक्निकल्ली पनि अब्जर्भ गर्ने हो भने चाहिँ प्रकृतिले यस्तो सिस्टम चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ द्याट म्यान्स फ्युरियस नेचर इज भेरी एग्रेसिभ एन्ड टु द पोइन्ट है, हाई पोइन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ वुमेन्सको एङ्गर लेभल फ्युरियस नेचर चाहिँ म्यान्सको भन्दा हल्का डाउन हुन्छ। सरी। एन्ड द्याट इज वाइ मेन्सको फिजिकल स्ट्रेन्थ र वुमेन्सको फिजिकल स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्दा पनि इट्स भेरी इजी फर मेन्स टु सप्रेस अ वुमेन विथ हिज फिजिकल स्ट्रेन्थ अर इमोसनल स्टेट। बिकज भनिन्छ नि वुमेन्स आर भेरी मच सफ्ट हार्टेड, हामीलाई चुस्स कसैले केही भन्यो भने धेरै नै नराम्रो लाग्छ कि। बट केटाहरूको बानी के हुन्छ भने इभन इफ दे आर फाइटिङ विथ इच अदर, इफ टु मेन्स आर फाइटिङ विथ इच अदर, दे माइट गेट फिजिकल्ली ब्यासन इच अदर, बट आफ्टर अ मोमेन्ट त्यहाँ के भएको थियो सबै कुराहरू दे विल फर्गेट अबाउट द्याट। बट वुमेन्सहरूको नेचर के हुन्छ, दे विल नेभर ट्राई टु गेट फिजिकल्ली इन्टु समथिङ, बट त्यो कुराले चाहिँ धेरै नै भित्रबाट इम्प्याक्ट पार्छ। र एउटा लिडरसिपको पोजिसनमा आइसकेपछि फेमिनिजम होस् वा जेन्डर इक्विटी or even for young people and children, there we have to deal with the issues and the passes society put on us। त्यो कन्डिसनमा हामीले हाम्रो इमोसनल स्टेटलाई नै एकदम ह्यान्डल गरेर
एउटा फ्युरियस नेचरसँग नै वी हेभ टु पुश आवरसेल्फ फरवर्ड द्याट nothing can affect us, not even the societal bias or any theories, because I know I am in the right track and I am doing something good for the society. र त्यहाँ चाहिँ हजुरले फेस गरेको passing criticisms which have made you emotionally suffocated or hard to tackle within yourself, यस्तो चाहिँ हजुरको कुनै जर्नी छ इन वुमेन लिडरसिप? Okay, so it's been a decade म चाहिँ social activities मा इन्भल्भ भएको and there have been a lot of times कतिले चाहिँ कस्तो हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन तिमी अब प्याट्रियार ल बुढो 40 सरी 40 वर्षको लागि बुढो भन्न मिलेन है 60 इयर्सको बुढो मान्छे हुनुहुन्छ भने र तिम्रो अहिले 28 इयर्सको मेल हुनुहुन्छ अरे होइन सपोज भने दुइटै केटाको माइन्डसेट चाहिँ मैले केही डिफ्रेन्स भेट्न सकिनँ कि कुनै कुनै कुरामा हुन्छ अनि फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने तिमी कुनै अर्गनाइजेसनमा सबैलाई होइन तर इन जेनरल भनौँ न तिमी कुनै अर्गनाइजेसनमा छौ भने त्यहाँ केटा पनि हुन्छ केटी पनि हुन्छ होइन सो कस्तो छ भने केटा र केटी अब फर्मल मिटिङ्स हुन्छ कन्भर्सेसन हुन्छ अब कहिले भेट्नु पर्ने हुनसक्छ होइन त्यो केटा र केटी भेट्यो भने समाजले हेर्ने नजर ओहो यो त डेटिङ गरी होइन यो त केटालाई भेटी भन्ने हुन्छ भने नो बडी क्वेसन्स द मेल के जो गयो दुईजना छ नि त त्यहाँ तर सबले केटीलाई हेरेको हुन्छ कि भनौँ न त्यो केटीको पर्सपेक्टिभ नै केटीलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ नै राम्रो छैन कि अनि त्यो केटालाई चाहिँ के छैन ए यो त केटा हो मतलब भएन लाइक वाट इज दिस इज सो रङ यो त भएन नि त उनीहरू फर्मल मिटिङ्स हुनसक्छ कन्भर्सेसन हुन्छ काम भनेको केटी केटी अथवा केटा केटामा मात्रै हुँदैन वी हेभ टु डिल विथ अ लट अफ पिपल होइन र त्यो पर्सपेक्टिभ नै रङ छ एउटा त र अर्को भनेको चाहिँ तिमीले अझै क्वेसनमा बट बिफोर द्याट मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो अडियन्स चाहिँ सुन्नु भएको छ कि छैन है एकचोटि सुन्नु भएको छ भने प्लिज सबैले एउटा केही इमोजिज पठाइदिनु न त्यहाँ बोल्नु परेन भिडियो खोल्नु परेन यसो लाइक केही इमोजिजहरू यसरी टक्क देखाइदिनु न लाइक जसले गर्दा चाहिँ थाहा होस् कि होइन यु गाइज आर लिसनिङ भनेर ओके सो थ्याङ्क यू सो मच सो या कन्टिन्यू गर्छु है सो त्यो चाहिँ छ अनि प्राप्ति तिम्रो क्वेसन्समा अरू के थियो अरे एड भन त एक्चुली मेरो क्वेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली टु द पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दा बिङ अ वुमेन लिडरसिप सिन्स डिकेड्स है what are the suffocating things created by the society and even the masculine theories? किनभने एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा it's not always about women's being involved in an organization or always men's being in an organization until and unless त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ पर्टिकुलरली वुमेन्सको लागि मात्रै अथवा मेन्सको लागि भनेर मात्रै टार्गेट गरेर खोलिएको छ. सो बिङ एन अर्गनाइजेसन विथ सपोर्ट्स इक्विटी एन्ड इक्वालिटी त्यहाँ चाहिँ मेल र फिमेलको इक्वल रोल र पोजिसन चाहिँ हामीलाई ह्यान्डओभर गरिएको हुन्छ. बट त्यहाँ वर्किङ प्रोसेसमा चाहिँ it's very easy for a woman to put out the criticisms and suppress nature of emotions, especially from the masculine team. So यसमा चाहिँ हजुरको कुनै एक्सपिरियन्स छ जहाँ चाहिँ where you have felt that I am being suppressed or dominated being a women leadership, or these people are trying to case me up with my emotions भन्दा? ओके सो त्यस्तो एक्सपिरियन्सेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तिमी एउटा वुमेन लिडरसिप भएर काम गर्दै गर्दाखेरि तिमीलाई कति धेरै ठाउँबाट प्रेस पनि आउँछ क्रिटिसिजम पनि आउँछ होइन अनि प्रेस चाहिँ कस्तोबाट आउँछ भन्दा स्ट्रेन्जर्स हुन्छ निबाट आउँछ भने तिमीलाई अप्रिसिएट गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूले होइन भने चाहिँ तिमीलाई नराम्रो क्रिटिसिजम चाहिँ आफ्नै एउटा जुन क्लबमा इन्भल्भ छौ नि त्यस्तो व्यक्तिबाट आउँछ कि जो चाहिँ अनि दे ट्राई टु सप्रेस यु हुन्छ नि दे ट्राई टु सप्रेस यर भिजन अर एनी थट द्याट युआर ट्राइङ टु वर्क अन यस्तो सिनेरी एकदमै धेरै हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्दा इट्स एक्चुली मेल डोमिनेटिङ भन्दा पनि इट्स देयर एङ्सियस लाइक क्युरियस नेचर दे ट्राई टु सप्रेस यु कि हुन्छ नि एक केटी मान्छे भएर यो त्यो भनेर अझै पनि प्रिभिलेन्ट छ कि हो र उहाँहरूले चाहिँ केटी मान्छे भएर नि लिडरसिपमा अगाडि बढेको भनेर देख्न नसहने हुन्छ नि अब टिपिकल नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ देख्न नसहने अनि कसरी हुन्छ लाइक यसलाई अगाडि बढ्न नदिउँ गर्न नदिउँ होइन भनेर रेस्ट्रिक्ट गराउन खोज्ने अनि मेन्टल्ली चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ यदि कुनै पनि ठाउँमा मलाई मेन्टल पिस छैन भने आई लेट गो अफ द्याट बिकज नथिङ म्याटर्स एक्सेप्ट माई मेन्टल पिस
कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पोस्ट पनि म्याटर गर्दैन मलाई, कुनै पनि व्यक्ति म्याटर गर्दैन, यदि त्यो व्यक्ति अर्गनाइजेसनले मलाई पिस दिँदैन भने। त्यही भएर आफ्नो प्रायोरिटी के हो हेर्नुपर्छ। र यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अभियसली पनि हुन्छ, र त्यस्तो हुन्छ भने म आफै ब्याकअप हुन्छु होइन, बिकज आई प्रायोरिटाइज माई मेन्टल पिस। when you know that your potential of greater things in life, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै नर्मल हो, आउँछ लाइफमा। बट हामी चाहिँ यति हम्बल इनफ हुनु पर्यो कि आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो, म के कुराको वर्थित छु, मेरो के पोटेन्सियल छ होइन भनेर चाहिँ त्यो आफू अप्टिमिस्टिक भएर हिँड्यो भने चाहिँ इट डेफिनेटली हेल्प्स। भने चाहिँ यस्तो हामी फेमिनिस्ट भनेर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो, मैले भने नि ओल्डर जेनेरेसन मात्रै भन्दा पनि यङ्गर जेनेरेसन मा पनि यस्तो देखिन्छ कि दे ट्राई टु सप्रेस यु, हुन्छ नि प्याट्रियार्चल थट चाहिँ नभने पनि समहाउ यो कोरिलेटेड चाहिँ हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा तिमीले भने जस्तै वुमेनहरू सेन्सिटिभ हुन्छ भनेर होइन, सो कस्तो भन्दा मेलहरू पनि सेन्सिटिभ त हुन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो इमोसन्स देखाउँदैनन्। वी वुमेन चाहिँ हामीले इमोसन देखाउँछौँ, बट सबै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। इमोसनल कति वुमेनहरूले पनि आफ्नो इमोसन सप्रेस गरेको हुन्छ, देखाउँदैनन् होइन। यो त त्यो भयो। बट देन अब तिमीले भने जस्तै एकदमै फ्युरियस हुने हुन्छ नि, सप्रेस गर्न खोज्ने यस्तो एबिलिटी चाहिँ अब कति लिडरसिप रोल्समा तिमी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिनु चाहिँ एकदमै प्रमिनेन्ट चाहिँ हुन्छ, यस्तो चाहिँ देखिरहन्छ। र हामी चाहिँ एज अ लाइक फेमिनिस्ट भनेर लडिराख्दाखेरि चाहिँ वी मस्ट लेट देम नो द्याट दे आर रङ। हामीले उहाँहरूलाई तपाईँ रङ हुनुहुन्छ भनेर रियलाइज गर्न जरुरी छ। वी मस्ट नट बी अ पार्ट अफ एनी काइन्ड अफ organization or people who does not bring peace to our mental state of mind. I know we should let go because nothing in the end matters except you. You for you, भने जस्तै। सो त्यो दुइटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, सो दिस इज द पोइन्ट। र अब चाहिँ हाम्रो सेसन सकिने बेला पनि भइसकेको छ। मैले ठ्याक्कै 6:05 चाहिँ सेसन स्टार्ट गर्ने नोटिस चाहिँ सेन्ड गरेको थिएँ र ठ्याक्कै 7:05 भएको छ। म चाहिँ अब प्रेरणा दिदीलाई एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ सोध्छु र आई विल ओपन द फ्लोर फर द अडियन्स एन्ड देन द सेसन विल बी ओभर। सो लेट्स नट डिले एनिमोर। मेरो चाहिँ एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ प्रेरणा दिदीसँग, being a feminist, as I said earlier, being a feminist is not our choice. It's the compulsion that. So someone has sent the question. We will address it in the audience platform. So let me put out my question first. So where was I? I forgot. I'm sorry. Okay, being a feminist is not our choice but it's a compulsion है। र जसरी चाहिँ हजुरहरूले फेमिनिजमको कन्सेप्टलाई हेर्दै हुनुहुन्छ एज अ इगोइस्टिक पर्सेप्सन कि वी आर masculine and these people are claiming to be feminist and you are thinking that we are targeting you. No, being a feminist, we are not targeting any gender. We are targeting, we are complaining, and we are putting on the voices for the theories with which we don't agree for our rights. यदि हजुरलाई स्कुलमा कोही साथीले केही नराम्रो भन्यो भने वाइ डु यु ट्राई टु डिफेन्ड यर सेल्फ? बिकज यु लभ यर सेल्फ, यु लिभ यर लाइफ फर यर सेल्फ। र कसैले हजुरको लाइफ बाँच्ने एउटा तरिकामा नै बााउन्ड्री लगाइदिन्छ, हजुरलाई केजअप गर्न खोज्छ भने यु फिल सफोकेटेड। सो त्यही एउटा सफोकेसनको बााउन्ड्रीबाट निस्किनलाई वी आर पुटिङ अन द भोइसेस, किनभने थ्योरीलाई चाहिँ एकदम कम्फोर्ट जोनमा चाहिँ राखिएको छ जहाँ चाहिँ इभन मेन्स आर नट विलिङ टु चेन्ज, किनभने दे डोन्ट अग्री टु चेन्ज भन्ने होइन। उहाँहरूलाई घरमा खाना पकाउनु पर्दैन भने देयर इज अ कम्फोर्ट जोन कि मेरो मम्मीले पकाइराख्नुपर्छ, भोलिको दिनमा माई वाइफ विल कुक, वाइ सुड आई, म बाहिर काम गर्छु एन्ड आई विल जस्ट ह्यान्डल द थिङ्स आउटसाइड। इन द सिमिलर वे हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो ड्रिम्स, हाम्रो एम्बिसन्स के छ र हाम्रो इमोसनल स्टेटलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छैन कि। र आफ्नै एउटा सिस्टममा, आफ्नै प्रोफेसनलिजममा हजुर अगाडि बढ्दा देयर इज अ लेडी बिहाइन्ड यु हुम यु कल यर वुमेन, जसको पनि एउटा सपना छ त्यही प्रोफेसनल लेभलमा पुग्ने, त्यही प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्ने जुन लेभल हजुरको र स्ट्यान्डर्ड हजुरको क्रिएट भइसकेको छ, उसको पनि सपना छ जुन सपनालाई अगाडि बढ्न हजुरले हात थाम्नु भएको छैन। र उसलाई अब के हुँदैछ कि आफ्नो सपनाप्रति चाहना छ बट बाटो छैन, र त्यो बाटो नहुँदा एउटा केज फर्म हुन्छ
त्यो केजलाई यदि ब्रेक गर्ने होइन भने त्यो पन्छी सदाका लागि तडपेर त्यो पिञ्जडामा बस्नुपर्छ। सो कुनै पनि पन्छीलाई पिञ्जडामा राख्ने हक यो सोसाइटीको र इभन ब्रह्माण्डको नै हुँदैन। विथ द्याट सेम मोटिभ हामीलाई त्यो पिञ्जरा तोडेर आफ्नो पनि जिन्दगी खुलेर बाँच्नु थियो। त्यो भएर आफ्नो अस्तित्वको लागि आफ्नो राइट्सको लागि आवाज उठाउँदा चाहिँ हामीलाई फेमिनिस्ट भनेर चाहिँ ट्याग दिइएको छ एन्ड वी आर कम्प्लिटली ओके इफ स्पिकिङ अफ फर यर राइट्स एन्ड फर वाट्स राइट is being called as a feminist in a sabotaging manner, but we are completely okay with it. But have you ever tried to understand what is the reality and the emotional need behind? र हजुरहरू मात्रै अगाडि बढ्दा हामीले यो पनि भनेको होइन कि होल द मास्कुलिन इज रङ, किनभने 10 to 20% मेन्स आर देयर हु सपोर्ट फेमिनिजम इन अ फेयर एन्ड जस्टिफिएबल म्यानर। र हामीले फेमिनिजमलाई अगाडि लानुको रिजन पनि फेयर र जस्टिस म्यानरमा नै सबै कुराहरू अगाडि जाओस् भनेर। एन्ड इफ यु एभर थिङ्क द्याट मास्कुलिनलाई पनि कुनै वेमा चाहिँ सप्रेस गर्न खोजिएको छ भने यु क्यान कम आउट विथ मास्कुलिन थ्योरी। वी आर ओके to have debate or discussion on it to put a proper collaboration and understanding so that the world can go ahead without gender biasness but with the gender roles and responsibilities and with the dreams and ambitions of every humans being addressed। यो सँग चाहिँ मैले अब प्रेरणा दिदीलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गरिदिन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ कि वाइ इज अ कोलाब्रेसन एन्ड इमोसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ म्युचुअल रेस्पेक्ट for each other's dreams and ambitions important for proper life living and quality? Okay, so you mean in a relationship, like दुईजना पार्टनरको बिचमा? Yes. ओके, सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनमा मैले आज भर्खर एउटा न्युज देखेको थिएँ होइन। सो यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा नै तिम्रो एक दिनमा 12वटा डिभोर्सको केसेस फाइल गरिसक्नु भएछ कि मान्छेहरूले होइन। सो हुने रहेछ भनौँ न। सो अब कति थाउजन्ड केसेसहरू डिभोर्स फिल्ड भइसक्यो। किन त भन्दाखेरि वाइ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्ट छैन। र जति एजुकेटेड भए पनि जति डेभलप कन्ट्रीमा गएर बसे पनि होइन, जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्के पनि यदि त्यो मान्छेले डोमेस्टिक भाइलेन्स गर्छ, इमेच्युरिटी भने द्याट इज सो रङ। त्यस्तो मान्छेलाई क्वेसन गर्छ र आन्सर नपाउँदाखेरि बिकज देयर इज नो काइन्ड अफ आन्सर टु बी गिभन। मैले इक्जाम्पल चाहिँ एलिना चौहान दिदीको दिन्छु कि होइन। सी हेज टु गो थ्रु अ डोमेस्टिक भाइलेन्स अनि उहाँले आफैले भन्नुभयो इभेन्टहरूमा जाँदा तँलाई किन जानु पर्यो इभेन्टमा, कोसँग गइस् भनेर। त्यस्तो क्वेसन किन गर्ने? त्यो क्वेसन गर्ने अधिकार कसले दियो भने पार्टनर भयो भन्दैमा हि हेज नो राइट टु क्वेसन हर करियर। उसै करियरमा ऊ डान्सरै भएर हिँडोस्, ऊ सिङ्गरै भएर हिँडोस्, त्यो त किन क्वेसन गर्ने? त्यो त बिहे गर्नु होला। यदि उनीहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएको भए जस्टिफाएबल होइन, क्वेसन गर्यो भन्न मिल्थ्यो होइन। त्यति बेला त अब बिहा गर्नु अगाडि त बिहा भनेको त इट्स नट समथिङ टु बी प्लेड अन। बिहा गर्नु अगाडि त उहाँलाई सबै थाहा थियो होला, ऊ सिङ्गर हो, इभेन्टमा जानुपर्छ, जस्तो पर्छ होइन। सो सबै थाहा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो क्वेसन गरेर अनि उसलाई मेन्टल टर्चर दिने अनि फिजिकल्ली चाहिँ भाइलेन्सहरू गर्ने। सो त्यस्तो 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 रङ त्यस्तो गर्छन् भने मान्छे किन सहेर बस्छन् त नि? अहिलेको हामी त सहेर बस्दैनौँ। सो वुमेनहरू जो वी नो अबाउट आवर राइट्स, हामीलाई आफ्नो राइट्स थाहा छ, हामी फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ भने किन कसैको दबाबमा बस्ने होइन नि त। किनभने म्यारिज इज अ ब्युटिफुल जर्नी अफ टु पर्सन होइन। यसमा दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, इमोसनल मच्योरिटी र इन्टेलिजेन्स हुन एकदम जरुरी छ। किनभने तपाईँ यदि इमोसनली कनेक्टेड हुनुहुन्न भने तपाईँलाई फ्युचरमा अभियसली तपाईँको 1-2 वर्ष राम्रो चल्छ, त्यसपछि यु गाइज विल हेभ अ स्याचुरेटेड त्यो रिलेसनसिप के। अनि एकअर्काको डिसिजनलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। म्युचुअल जे कुरामा नि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र मेन भनेको फ्रिडम हुनुपर्छ कि। बिहे गरेर गयो भन्दैमा तिमी बुहारी हो, तिमी राति अब मलाई डिनर जानु मन लागेर सपोज फ्रेन्ड्सहरूसँग 9 बजे 10 बजे घर आउँदा 11-12 हुन्छ अरे होइन। सपोज भने बिहे अगाडि म जान्थेँ भने बिहे पछाडि पनि म जान पाउनु पर्यो नि त। द्याट्स माई राइट होइन, माई राइट टु इन्जोय माई लाइफ एज पर माई विल होइन। सो बिहे गरेर गएपछि तिमी त कसैको बुढी हो, तिमी त कसैको बुहारी हो, तिमी राति हिँड्नु हुँदैन किन भन्ने? त्यो त रङ हो नि त।
यदि उसलाई आफ्नो पार्टनरप्रति ट्रस्ट छ भने उसले आइएम गोइङ टुडे लाइक नाइट आउट विथ माई फ्रेन्ड्स भन्दा या स्योर यु क्यान गो युआर वेलकम भनेर त्यसरी अप्रोच गर्ने हो कि किन जानु पर्यो ह्यान त्यान भनेर क्वेसन गर्ने हो होइन सो तिमीले भन्यो जस्तै यही म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड कम्युनिकेसन compassionate र compatibility is so important in today's relationship र म चाहिँ यही सँगसँगै चाहिँ सङ्गीता भन्ने ज्यूको क्वेसनको आन्सर गर्न चाहे है प्राप्ति Okay. सो उहाँले भन्नुभएको छ या नो प्रब्लम इभन दो इट्स अ पर्सनल क्वेसन do you have been in a relationship? If yes, how was the behavior of your partner? And if no, what fears you from being a relationship? So, what fears me to be in a relationship is मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मेरो माइन्डसेट म किन रिलेसनसिपमा डराउँछु भने एक त अहिलेको यो सिनेरियो छ नि ग्रोइङ वर्ल्डको कि एकदम अब वेस्टर्न कल्चर आएको भन्ने कि इट्स नट पार्टनर नट बिङ लोयल भन्ने होइन एक त पर्सनलाई ट्रस्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नै छैन जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ ट्रस्ट गर्न एकदमै डिफिकल्ट छ र लोयल पार्टनर किनभने यदि म लोयल हुन्छु होला भने आई एक्सपेक्ट मेरो पार्टनर पनि लोयल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ त्यो लोयालिटी मैले पाउँदिनँ कि भन्ने कुराले मलाई डर लाग्छ होइन र अर्को भनेको चाहिँ इट्स नट लाइक ह्याभिङ यु नो ह्याभिङ वान पार्टनर गोइङ टु प्लेसेस टु ह्याभ फन टु इन्जोय फुड भ्यू भन्दा पनि अब आई एम इन द्याट एज वेयर आई सी मच्योरिटी इन अ म्यान मैले चाहिँ केटामा चाहिँ के हेर्छु भन्दा ऊ कतिको इमोसनली मच्योर छ होइन ऊ किनभने कस्तो हुन्छ भने त्यो इन्फ्याचुएसन हो कि लभ भन्ने कुराले डिफ्रेन्सिएट गर्न जरुरी छ र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि केटा चाहिँ अब ऊ खुसी हुँदा कस्तो छ र रिसाउँदाखेरि उसले के कुरा एक्सप्रेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र उसले तिम्रो क्यारेक्टरलाई कसरी हेर्छ त होइन तिमीलाई एउटा अर्डिनरी केटी हो ए जे भन्यो नि मान्छ भनेर इजी गोइङ तरिकाले हेर्छ कि किनभने बिकज वी आर लाइक मेरो पर्सपेक्टिभ मेरो भनिरहेको है यो चाहिँ म चाहिँ इजी गोइङ छैन र आई थिङ्क द्याट आई डिजर्भ अल द ह्याप्पिनेस I deserve to be loved. I deserve to be pampered. I deserve to be respected. I deserve to be understood. सो यो हरेक कुराले चाहिँ मैले चाहिँ यो हरेक कुरा अब एउटा पार्टनरमा हुँदैन कि अथवा होइन अहिलेको म्यारेजेसहरू चाहिँ एकदमै कच्चो कच्चो ढलान गरेको भन्छ नि यसो एकदमै कच्ची कि टुटिहाल्ने हो त्यस्तो म्यारेजेसहरू देखेर पनि मलाई डर लाग्छ किनभने आई एम सम वान हु बिलिभ कि म्यारेज भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हुन्छ नि दुइटा बिच अनि यो ट्रेडिसनल भ्याल्युले मात्रै एकदमै रिच होइन कि यो चाहिँ इमोसनल भ्याल्यु पनि यसले क्रिएट गर्छ होइन बिट्विन टु फ्यामिलिज सो यो हरेक कुरा चाहिँ मैले एउटा मेरो पार्टनरमा पाउँदिनँ कि अथवा मेरो इनलजहरू मेरो पेरेन्ट्स जस्तै त्यस्तो माइन्डसेटको हुनुहुन्छ कि नै उहाँहरू वेलकमिङ हुनुहुन्छ कि नै मैले त्यो घरमा गएपछि मैले त्यस्तै फ्रिडम म जस्तो आफ्नो घरमा जस्तो फ्रिडममा बसिरहेको छु म चाहिँ यत्तिको भोकल भएर मैले चाहिँ अब सपोज मेरो घरमा कम्युनिकेट गर्दा मलाई केही कुरा चित्त बुझेन भने म चाहिँ भोकल भएर भन्छु मैले तपाईँले यो भन्नुभयो ठिक छ बट मेरो विचार चाहिँ यो हो र आई डु नट रिलेट विथ वाट एभर यु हेभ सेड भन्छु कि मैले अन्त मेरो इनलसकोमा गएर म दबिएर बस्नु पऱ्यो भने त अभियसली म त सक्दिनँ नि त त्यस्तो होइन नो बडी मैले पनि सक्दिनँ सङ्गीताजीले पनि सक्नुहुन्न प्राप्तिले पनि सक्दैन अहिलेको जेनेरेसनको हामीले सक्दैनौँ कि बिकज हामी Okay, so is it वी आर टाइम yes, we are या short of time. So मैले चाहिँ बिचमा इन्टरप्ट गरेँ प्रेरणा दिदीकै पोइन्ट र सङ्गीताजीले नै राख्नुभएको क्वेसनसँग मैले एउटा भोटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ राख्छु जुनलाई अग्री गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर इमोजी चाहिँ सेन्ड गरिदिनु होला एन्ड इफ यु डोन्ट अग्री देन यु डोन्ट ह्याभ टु सो एनी रियाक्सन सो मेरो लास्ट क्वेसन विथ प्रेरणा दिदी एलोङ विथ द अडियन्स इफ द वुमेन्स टुडे यो क्वेसन चाहिँ जस्ट वुमेन्सहरूको लागि है इफ द वुमेन्स टुडे आर नट फाउन्ड टु बी ह्याभिङ द इमोसनल कोलाबोरेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इन अल एस्पेक्ट्स अफ लाइफ वेदर इट्स इमोसनल टेक्निकल अर प्रोफेसनल आर the women today is still willing to take marriage as a vital event of their life or they are willing to deny marriage in the upcoming days or future along with the whole vast scenario of their life if you agree then please if you say that I would
choose to deny marriage, raise up your hand. And if you like to say that I won't deny marriage, I will still choose to get married, even though if I don't find emotional collaboration in all aspects of my life, then you are okay with not raising up your hands. या सो इन बिट्विन चाहिँ म सङ्गीताजीलाई भन्न चाहन्छु च्याट बक्समा होइन सो उहाँलाई चित्त बुझ्यो कि नै मेरो आन्सरले भनेर डु आई हेभ टु आन्सर दिस प्राप्ति or it's Yeah. just Yes. I have to answer okay so I mean, uh, you also have to raise up your hand. Yeah. So yeah, I do raise up my hand because मैले अघि नै भनिसकेँ सो हामी चाहिँ त्यस्तो एकदमै सहेर बस्न सक्ने चाहिँ जेनेरेसनको होइनौँ र हामी सक्दैनौँ पनि सो हामी बरु चाहिँ जिन्दगी एक्लै एम्बिसियस भएर आफ्नो कामसँग काम राखेर होइन करियर बिल्डअप गरेर भेरी ह्याप्पी लाइफ जिएर बस्छौँ कि चाहिँ कसैको घरमा हुन्छ नि कसै यस्तो इमोसनली इमच्योर केटासँग बिहा गरेर त्यो लाइफ ड्यामेज भन्ने छ नि एउटा होइन लाइफ ड्यामेज गरेर चाहिँ हामी बस्न सक्ने त हाम्रो सोचमा पनि आउँदैन र सोचमा नआएपछि इट अल स्टार्ट्स इन हेड भने जस्तै होइन सोचमा नआएपछि हामी त्यस्तो गरेर जाने त अब कुरै हुँदैन ओके, यहाँ जो पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ आई गेस म्याक्सिममले चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, विच मिन्स द्याट वुमेन्स टुडे आर विलिङ टु डिनाई म्यारिज। म बरु बिहा गर्दिनँ, तर म इमोसनली मच्योर्ड केटा छैन भने र मैले अल एस्पेक्ट्स अफ लाइफमा चाहिँ इमोसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कोलाब्रेसन पाएको छैन भने आई विल स्टे अनम्यारिड फर द रेस्ट अफ माई लाइफ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन आएको छ म्याक्सिममबाट चाहिँ। आई होप द्याट अब यो म्यासेज चाहिँ सोसाइटीसम्म पनि पुगोस् र सोसाइटी विल रिथिङ्क द्याट वाट आर द एक्चुअल थ्योरिज विच इज मेकिङ फेमिनिजम सो मच हार्स एन्ड बााउन्डेड। किनभने it's not just about society anymore, it's about our legal rights, emotions and the right to live a happy and qualitative life। यो भन्दै चाहिँ मैले अब आजको सेसनको लास्ट क्वेसन पनि कन्क्लुड गरेँ र हाम्रो अडियन्सकोबाट सङ्गीताजीको चाहिँ एउटा क्वेसन आएको थियो र यो चाहिँ लास्ट अडियन्सको लागि ओपन गरिएको प्लेटफर्म हो। इफ एनी वान हेज गट एनी पोइन्ट टु बी केप्ट, जुनमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु हेभ एनी डिस्कसन्स विथ द फेमिनिस्ट टुडे देन वी आर हियर, सो प्लिज पुट आउट यर पोइन्ट्स, द प्लेटफर्म इज यर्स। yeah please go ahead ask questions So I guess there are no questions anymore. Then yeah, so I guess now I have to hand over the platform to our session host back again. With this, it's me, the moderator of this session, Miss Prapti Lamsal, and the guest speaker, Miss Prena Parajuli, would like to take a leave from this session. Thank you so much. Yeah, thank you so much to Prapti and her entire team. Also, thank you to our audience for being so calm and for listening what we have to say. So thank you so much. I hope कि मेरो कुरा चाहिँ तपाईँको आइडियोलोजीसँग पनि somehow related. So yeah, thank you so much for having me here. Thank you so much, Prapti, and a heartfelt thank you to Ms. Prena Parajuli for your vulnerability, strength, and the light you shared with all of us today. And to everyone who joined us, thank you so much for showing up, not just your presence, but with all your hearts. And for now, I can see two hand raised, and since we are very short of time, we would like to go very we would like to take very small feedbacks and short ones. So, firstly, Neeraj Bandari, I can see hand raised, and next we'll go for Kritika Parajuri. But make sure your feedback is very short. सो नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ राधा भण्डारी। खास चाहिँ मेरो भाइको आइडीबाट जोइन गरेको हुनाले चाहिँ नाम निरज भण्डारी रहेको हो। अनि म चाहिँ हालैले पोखरा क्याम्पस ब्याचलर स्टुडेन्ट भर्खर फर्स्ट इयरमा पढिरहेको छु होइन।
सो सबैभन्दा पहिले त यो सेसन होल्ड गर्नुभएको हाम्रो जागृति दिदी र आज होस्टको रूपमा बोल्नुभएको हाम्रो प्राप्ति दिदी र गेस्टको रूपमा आउनुभएको जुन हाम्रो प्रेरणा दिदी हुन्छ उहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू। यस्तो एकदम इन्साइटफुल एउटा सेसन हजुरले कन्डक्ट गर्नुभयो। अब आजको मेन चाहिँ मलाई कसरी यो पर्सनली पनि कसरी कनेक्ट हुन पुग्यो भन्दाखेरि म चाहिँ खास भनेको सुदूरपश्चिमको मान्छे हो। सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि झट्टै हाम्रो सबैको दिमागमा के जान्छ भन्दाखेरि हो सबले चिन्ने भनेको नि सुदूरपश्चिमलाई त्यसैको लागि कि त्यहाँ त छाउपडी हुन्छ है, अहिलेसम्म पनि जातपात भन्ने हुन्छ है भनेर त्यो बुझेको पनि चिनिएको पनि ठाउँ हो क्या। त्यो काञ्चनपुरको केस पनि त्यहीको नै हो। सो म पनि त्यस्तो समाजमा हुर्किएको जहाँ चाहिँ मैले यो जसरी यो फेमिनिजम भनेको खासमा भनेको त हामी फिमेललाई चाहिँ पावरमा ल्याउने कुरा हो नि त। त्यसैले आज मैले जे जति पनि यहाँ टपिक्सहरू आए त्यो जुन हामीलाई जुन अब हामी फिमेल्सहरू छ हामीहरूलाई पावरमा पुग्नको लागि जुन बाधकहरू बनिरहेको छन् जस्तै त्यो छाउपडीको कुराहरू भयो अथवा शिक्षाको चेतना नभएर जुन एक किसिमले हामीलाई बााउन्ड्रीभित्र घेराहरूभित्र धर्मको नाममा भयो अनि यो सोसाइटल प्रेसरको नाममा चाहिँ जुन हामीलाई राखिएको छ र त्यो आफूले भोगेरै आएको गर्दाले पनि चाहिँ मलाई एकदमै पर्सनली कनेक्ट भएको जस्तो पनि फिल भयो। सो एट द एन्ड मलाई आजको सेसन चाहिँ एकदमै मन पर्यो र म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म त अब हाम्रो समाजमा दुईवटा किसिमको मान्छे हुन्छ क्या। एउटाको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसले भोगेर बुझिसकेपछि त्यसको अगेन्स्टमा जान्छ यदि कुनै कुरा गलत छ भने। अर्को मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले चुप्प लागेर दबाएको कुरा उसलाई यदि दबाइन्छ भने ऊ दब्बिन्छ के। र हाम्रो समाजमा फिमेल्सहरू अगाडि नबढ्नुको कारण पनि यो जुन सेकेन्ड क्याटेगोरीको फिमेल्सहरू छ त्यसको सङ्ख्या चाहिँ बढी भएर पो हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ होइन। सो फर द्याट यस्तै सेसन्सहरू त्यसको लागि चाहिँ यसरी इन्टरेक्ट गर्ने जुन यो सेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ यसरी नै विभिन्न ठाउँहरूमा गऱ्यो भने सायद फिमेल्सहरूलाई यस्तो महसुस होस् कि यस आफ्नो बारेमा सोच्नु चाहिँ त्यो नराम्रो होइन। आफूलाई पावरमा ल्याउनु आफूलाई यो फिल गराउनु कि यस आई एम द वान होइन। फेमिनिजम अहिले पनि हाम्रो यो समाजमा भनौँ फेमिनिस्ट भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने त्यो जुन नजर छ त्यसलाई पनि सायद एक हिसाबले त्यो कम पनि गर्न सकिन्छ होला। सो आजको सेसन चाहिँ ओभरअल मलाई एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो। थ्याङ्क यू एभ्री वान। थ्याङ्क यू जागृति दिदी। Thank you so much, Radha. And if Kritika is here, we would like to hear from you very shortly. Hello everyone. My name is Kritika Parajuli, and first of all, sorry I was really late for this session. Though also last को थोरै कुरा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ yeah, that was really strong for being with a guy who is emotionally mature. I am the girl who needs to be happy. I am the girl who should do what she wants, wala, you know, and I'm a second girl child of my family. So I have to prove everyone that I am capable of doing everything and I am capable of being independent on my own. So छोटो कुरा सुने थिएँ and it was really inspiring and I would love to be in this type of session more. Yeah, thank you. Okay, thank you so much, Kritika. And once again on the okay. Yes, Prapti. I'd like to request Jagriti to put out the Facebook or Instagram link of Ancestors PraYuJa so that we can be connected with such people more in the days to come, because we will be having such sessions timely with different personalities in our society, and we have got very much thought provoking opinions from Miss Kritika, and I forgot her name with the ID Neeraj Bhandari. Radha. को पोइन्ट चाहिँ एकदम स्ट्रङ थियो र हामीले चाहिँ यसरी एभ्री फेमिनिस्टहरूको चाहिँ पोइन्ट र ओपिनियन्सहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ आई गेस द नेटवर्क विल बी भेरी भास्ट फर रेजिङ भोइसेस अन आवर लिगल एन्ड इमोसनल राइट्स. सो त्यसको लागि चाहिँ यु क्यान पुट आउट द लिङ्क अफ एन्सेस प्रयुजास फेसबुक अर इन्स्टाग्राम इन द च्याट बक्स. Okay, sure, I'll be doing that. And till then, on the behalf of Project Prayusa and Incest Prayusa, once again, I would like to offer my deepest thanks to Miss Prena Parajuli for her voice and vision, as well as Miss Prapti Lamsal for leading this session with this space with grace, and to everyone who have been to everyone who are present here as a part of this movement, this reflection, and this change. And now I'd like to officially
conclude our today's dialogue and interactive session, feminine societal theories, but what do women today truly want? And I feel that today, after this session, many of us have got the insights very clearly. And first, and lastly, I'd like to place the link in the chat box so that you can go through it and we can still connect in future sessions also. Thank you so much, everyone. And thank you once again. Wishing you all peaceful and powerful evening ahead. Thank you.